बच्चों अज के लैक्चर के विच असी जिहड़ा कल टॉपिक कीता सीगा जिहड़ी पार्टी डिस्कस कीती सीगी वो सीगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिहदा तुहानूं बोर्ड ते लिखिया होना है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इहदी जिहड़ी शॉर्ट फॉर्म है वो है AITC। ठीक है जी। ये इस पार्टी के दूसरा लेक्चर है। ठीक है। आज इस पार्टी ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ कार्यक्रम डिस्कस करके अपना एक क्वेश्चन भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਔਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TMC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ बहुत भारी बहुमत के नाल जिहड़ी सी विजय प्राप्त की और दोबारा सत्ता दे विच ममता बनर्जी की पार्टी जिहड़ी सी और ममता बनर्जी आप मुख्यमंत्री बनी पर ममता बनर्जी जिहड़ी है शुभेंदु अधिकारी कोलों जिहड़ा है हार गई सी नंदीग्राम दे विच लगभग 2000 वोटां दे नाल पर वो तीसरी बार जिहड़ी है बंगाल की जिहड़ी है मुख्यमंत्री बनी। जिवें कल मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा कि अगर असीं 2014 के लोक सभा के इलैक्शन देखिए तो 2014 के लोक सभा इलैक्शनां दे विच इस पार्टी नूं जिहड़ा है भारी जिहड़ा सीगा बहुमत प्राप्त होया सी। 34 सीटां इहने 42 चों 34 लोक सभा सीटां जित्तियां सी और बाकी सीटां जिहड़ियां है वो जिहड़े विरोधी दल सीगे उन्हां नूं बंगाल दे विच मिलियां। 2019 के जो इलैक्शन होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। बीजेपी 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ TMC ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ इस पार्टी ਨੂੰ सीटां के आधार उत्ते मत के आधार उत्ते इन्हूं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिता गया। जो ये पार्टी बनी सी मैं बार बार तुहानूं दस रहा जो ये पार्टी बनी सी उस वेले जिहड़ा है एक पार्टी केंद्रीय दल के रूप के विच इसनूं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिहड़ी मान्यता दी। सो अगर इसका इतिहास देखिए आप थोड़ा जहा मैं रीड कर रहा लेक्चर कर वाला अगर आप इसका इतिहास देखिए तो इस पार्टी का जोड़ा जन्म है वो कह लो नंदीग्राम के जोड़ा है जबरन जोड़ा है कुछ लोगों ने हल्दिया जोड़ा है हल्दिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी जी सी उन्हें जी नंदीग्राम का बहुत सारा जी जमीन सी वो जबरन हथिया गई सी जिसके कारण 70,000 जो लोग थे वो बेघर हो गए। सो जोड़े लोग और उसके अगेंस्ट जोड़ा तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा अंदोलन चलाया जिसका फायदा पोलिटिकली होया और अज उदी वजह के नाल जोड़े है जी TMC हैगी है वो बंगाल के तीसरी बार जी है सत्ता उत्ते काबिज जी है हो सकती है और उस मतलब कि जोड़े इलैक्शन थे बड़ा ठीक है जी। फिर आप कल वाले लैक्चर के भी देखा कि अच्छा पोस्ट नंदीग्राम की होया ये कल आप डिस्कस नहीं किया जिहड़े 2009 के लोक सभा इलैक्शन होया तृणमूल कांग्रेस ने जिहड़ा 19 सीटां जित्तियां सी वैस्ट बंगाल दे। ठीक है जी 19 सीटां जित्तियां इन 2010 म्यूनसिपल जिहड़े इलैक्शन होए 2010 के विच 97 सीटां जित्तियां 142 तो वन मेजोरिटी मेजर म्यूनसिपलिटी।
तो म्यूनसिपल इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ 2010-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਦੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 91 ਤੋਂ 141 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਸਫਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ CPIM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CPIM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ CPI ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਟੀ ਮਾਨੁਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2021 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ NDA ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ UPA ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ, ਸੋ TMC ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ TMC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨ ਟੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਤਥਾਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾਂ ਨੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਤੋਂ 10%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਮਰਥਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 94ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की राखी की जाए। मतलब असी भारत दे विच अगर असी भारतीय संविधान की विशेषता की गल करिए तो उसदे विच एक विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना। जो साडे संविधान निर्मातावां ने भी जिहड़ा है न्यायपालिका हैगी है उन्होंने स्वतंत्र रखा है। सो वो उसको स्वतंत्र रखने दे केवल सी और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना भी एक जिहड़ा है ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈलेंज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। फिर सेहत खेत्र में जीडीपी का 45% हिस्सा खर्च के सारियां सेहत ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ 5% ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस पार्टी का मानना है कि जीडीपी का 45% मतलब जिन्नी भारत का सकल घरेलू उत्पाद है साल का ਉਹਦਾ 45% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ मतलब ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देश के हर पिंड में सेहत सेवावां प्रदान कीतियां जानियां चाहिए हैं। सरकारी हस्पतालों में सारे मुफ्त दवाइयां मतलब कि हर पिंड के विच वो कहते हैं कि कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल होना चाहिए है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आईसीयू की फैसिलिटी होनी चाहिए है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ सेहत संबंधी सहूलतां वो सारियां सहूलतां प्रदान करनी चाहिए ਉਹਦੇ वास्ते पैसा चाहिए। और मैनू ये बड़े दुख नाल कहना पै रहा कि जिन्नियां भी सरकारां केंद्र दे विच रहीआं भावें किसी भी पार्टी की सरकार हो उन्होंने ना ही शिक्षा उत्ते और ना ही सेहत उत्ते जिहड़ा है एप्रोप्रिएट पैसा हाले तक जिहड़ा खर्चा है। क्योंकि हुण तुसीं देख लो मतलब कि कोविड काल दे विच तुसीं देखिआ पिछे दिल्ली दे विच किदां जिहड़ा हैगा सेहत सहूलतां दी कमी साडे सामने आए। साडा जिहड़ा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सीगा टोटली फेल हो गया। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सी लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही सी दवाइयां जिहड़ियां ब्लैक हो रही सी ऑक्सीजन जिहड़ा ब्लैक हो रहा सी मतलब कि एक जिहड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर 18-1900 रुपए का आंदा है ज़्यादा तो ज़्यादा अगर मतलब आप गल करिए मतलब 800-900 रुपए तो जिहड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है वो शुरू हो जाता वो सिलेंडर लोगों ने ब्लैक के 18-18 19-19 हज़ार 20-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए का जिहड़े लोगों को सिलेंडर भेजे बेचे। और मतलब कि कोरोना दे नाल तां घट मौतां होणीआं सी ऑक्सीजन की कमी के नाल ज़्यादा मौतां होईआं क्यों होईआं क्योंकि साडा हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ते किसी भी सरकार ने हाले तक केंद्र सरकार होवे या राज्य सरकारां होवे उन्होंने जिहड़ा एप्रोप्रिएट जिहड़ा पैसा नहीं दित्ता और बैड की कमी हो गई सारा हो गया। मैं तुहानूं कई एग्जांपल दी। अच्छा जी उस तो बाद समुचे राष्ट्र में 100% सड़कों के संपर्क ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ मतलब अगर ऐसी पिछली यूपीए सरकार की गल करिए या मनमोहन सिंह सरकार की गल करिए दोनों टर्म्स के विच ते एक नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी है NHI बनाई गई है जिसका मुख्य काम यह है कि जिन्ने भी हाईवेज है भारत के विच उन्होंने सड़कों का निर्माण की जी जिम्मेवारी दी गई। दूसरी गल जोड़े है टोल लगाया गया है मतलब जोड़े वाहन जोड़े है निकलते हैं हर 70 किलोमीटर से एक टोल बनाया गया है उन्होंने तो जो पैसा इकट्ठा होता है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा है इंप्रूव करने जोड़ा है मदद करता है। मतलब उन्होंने जिम्मेवारी होती है टोल प्लाजा वाले की जिम्मेवारी होती है कि जोड़ा जिन्ना इलाका उन्होंने हद के आता है वो जोड़ा है वो सड़क निर्माण। फिर केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रोड जोड़े पिंडा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इंप्रूव करने वास्ते जो राजीव गांधी जो सॉरी प्रधानमंत्री सड़क योजना लॉन्च की थी जिहदे अधीन जोड़े सरकारी बैंक ने या जोड़े बैंक स्पैसीफिकली इस काम में बनाए गए हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बेटर जो है सड़क मिलनी चाहिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्ख्या के क्षेत्र में GDP का 6% खर्चन की गल करती है उचेरी सिक्ख्या विचों हिस्सा विचों 70% स्कूल सिक्ख्या और 30% उचेरी सिक्ख्या उत्ते खर्च किया जाए मतलब टोटल जितना साडी GDP है जिन्नी साडी साल की कमाई है उसका 6% जो हिस्सा है वो सिक्ख्या उत्ते खर्चा जाए और बाकी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 70% ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ मतलब ਜਿਹੜੇ मतलब कि कल ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ PDF ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ मतलब ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗੇਨ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ फूड प्रोसैसिंग खेतर के विकास में सहायता किया जाए फूड प्रोसैसिंग जी है उन्होंने भी सशक्त फिर अगर उसके बाद असं गल करिए सूक्ष्म और छोटे मध्यम उद्योगों के विकास की एक विशेष नीति तैयार की जाए राष्ट्रीय पद्धर उत्ते एक नवी उद्योग नीति का निर्माण किया जाएगा औद्योगिक विकास लिए निर्धारित निर्यातां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ मतलब इन्वायरमेंट असीं इतना खराब कर रहे हैं होता है असीं पेड़ कट रहे हैं असीं जंगल साडे देश खत्म हो जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज जिहड़ा उहदे विरोध दे विच आ गया इस साल सो कहने का मतलब है कि असीं डेवलपमेंट करनी है पर असीं अपनी जिहड़ी इन्वायरमेंट है उहनूं भी बचाया क्योंकि जीवन दे एक आगे फिर देश के यातायात ढांचे के विकास की विशेष यत्न कीते जाण उस तो बाद देश के कानूनों में वर्तमान लोड़ अनुसार सुधार किए जाए काले कानून के सामने लिया भोजन मिलावट रोककर GST का लगाया जाए मतलब वन नेशन वन टैक्स के फेवर है पार्टी है पर GST दियां जिहड़ा पिछे केंद्र सरकार ने 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक नवी विदेश व्यापार नीति का निर्माण योजना आयोग को मुक्त बहाल किया जाए मतलब प्लानिंग कमीशन के फेवर के विच है ऑपोजिशन पार्टी पूरी भावें वो लेफ्ट पार्टी हो भावें कांग्रेस होवे भावें नेशनलिस्ट पार्टी होवे ठीक है ये पार्टियां जिहड़ियां जिहड़ा प्लानिंग कमीशन को तोड़िया गया ये नीति आयोग बनाया गया 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਉਹਦੇ फेवर ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, मतलब ज़्यादा ਵੱਡੇ राज्य नहीं होने चाहिए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ मतलब ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ। ठीक है, विदेश नीति के मामले जो भी देखिए अंदर भारत के लोगों ने इतना ये राखी करण ਲਈ विश्व समूचे देशों को शांतिमय सहयोग, जो मतलब कांग्रेस की विदेश नीति उत्ते जो सोच है वो एक पार्टी पूरा समर्थन, एक निरपेक्षता का समर्थन करती है। ठीक है, एक पड़ोसी देशों ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ शांतमई संबंध बनाने के केंद्र में चाहे पार्टी, सो ये इसलिए ਇਹਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 34 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 22 ਸੀਟਾਂ। ठीक है, पॉलिटिकल कार्यकुशलता की है 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 19 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 16 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 7ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पार्टी है ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।